بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے آج ہم اس بات کو طے کریں گے، ہمارے علماء اور ائمہ ٹرسٹیان مساجد خصوصی طور پر ہمارے علماء اور ائمہ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس بات کا لائحہ عمل تیار کریں اور پریکٹیکل عملی طور پر اس پر خود بھی عمل پیدا ہو اور مسجدوں سے بیان کر کے لوگوں کو اس پر عمل پیدا ہونے کی جو ہے اور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول سرکاری کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنی ہاتھ سے روک دے، یعنی طاقت سے اسے روکنے کی کوشش کرے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر جو ہے ہاتھ سے طاقت سے روکنے کی طاقت نہ ہو، تمہارے پاس طاقت کی گنجائش نہ ہو، طاقت سے اس کو ختم نہیں کر سکتے، کمزور ثابت ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا طریقہ بتایا، فَبِلِسَانِهِ ہی تو اس کو زبان سے تقریروں کے ذریعے بیان کے ذریعے ان کو بتا کر ان کی میٹنگ لے کر ان کی کاؤنسلنگ کر کے جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر جو ہے زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو تو آخری جو درجہ ہے اور شاید اسی درجے میں ہم لوگ سب کے سب مبتلا ہیں، سب کے سب، چاہے عوام ہوں، علماء ہوں، ائمہ ہوں، حضرات بہت غلط بات ہے لیکن یہ حقیقت ہے، ہم سب کے سب ایسے ہی ماحول میں مبتلا ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے، بول نہیں سکتے، وَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ، یا یہ بھی آیا ہوا اضعف الایمان، سرکار نے فرمایا کہ کم سے کم اس کو دل میں بھلا ڈالو، ایسا نہیں کہ اس میں شامل ہو کر یا ان کو کچھ نہ بول کر یہاں پر کہیں جا کر یا برائیاں ہوتے ہوئے دیکھ کر آپ وہاں سے نکل جاؤ اور یہ ایمان کا اپنا کمزور درجہ ظاہر کرو۔ سرکار نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو آج ہم اسی درجے میں آ چکے ہیں، ہم کو اپنے آپ کو اس درجے سے نکال کر ان دو درجوں میں جو طاقت کا درجہ ہے، جو زبان کا درجہ ہے، جو خطاب و بیان کا درجہ ہے، ہم کو اپنے آپ کو اس درجے میں لانا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم آ سکتے ہیں۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر ہم طے کر لیں، عہد کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ بہت ساری دقتیں، بہت ساری تکلیفیں آپ کو آ سکتی ہیں۔ ان تمام تکلیفوں کو، دقتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، گالی گلوچ بھی سننا پڑے گا، اگر جو ہے کچھ آپ کو تکلیفیں پہنچی اس کو برداشت بھی کرنا پڑے گا، لیکن قدم کو پیچھے نہیں ہٹانا ہے کیونکہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ میں زیادہ اس تعلق سے بات نہ کر کے آگے بات نہ بڑھا کر، کیونکہ ایجنڈا کلیئر ہو چکا ہے اور سب سے اہم جو ہمارا ایجنڈا ہے یہ سنگل کے نام پر بھیجا خرافات، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اور اس طریقہ کار کو عملی جمع پہنانے کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں، اس پر ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ میں سب سے پہلے ہی میں واضح کرتا ہوں کہ 3 سے لے کر 5 منٹ تک، کیونکہ ہمارے علماء اور ائمہ آئے ہوئے ہیں، سب کی یہ خواہش رہتی ہے، لیکن جذباتی بیان نہ ہو بلکہ مشورتاً نشست ہے، یہ میٹنگ ہے، اس میں مشورے کے طور پر جو ہے آپ بات کریں کہ کیا کرنا چاہیے، وہ مشورہ دیں اور انشاءاللہ تعالیٰ سب کے مشورے سے جو ہمارا لائحہ عمل تیار ہوگا اس کو ہم سب کے سامنے رکھیں گے، ملت کی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ وہ لائحہ عمل ہمارے معاشرے میں آئے گا اور اس پر ہم عمل پیدا ہونے اور دوسروں کو عمل کرانے کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش جاری کر دیں گے۔ میں سب سے پہلے حضرت علامہ آیت اللہ کا اللہ خطیب و امام جامع مسجد منگرا سے گزارش کروں گا کہ اس تعلق سے اپنا ذہنی مشورہ پیش فرما کر ہم سامعین حضرات کو مشورے
کو آگے بڑھانے کے لیے تحریک وفادی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ خلوص اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بابا دیوبند درود پاک پڑھنے کی سعادت ہے، حاصل کرم پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ برائی جس کا تذکرہ آپ نے ناظم اسٹیج کی زبان سے سماعت فرمایا کہ عرس اور چادر کے سندل کے نام پر جو دن بدن برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور علماء اہل سنت الحمدللہ بارہا اپنے کتاب میں اس کی مذمت کرتے رہے ہوں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ عرض یہ ہے کہ جو لوگ سندل اور عرس چادر و باغر کی صورت میں غلط روش اور غلط رسموں پر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، شاید انہوں نے عرس کا مفہوم سمجھا ہی ہے۔ عرس گاجے اور باجے کا نام نہیں ہے، عرس بھیڑ اور تماشے کا نام نہیں ہے، عرس ڈی جے اور ناچ گانے کا نام نہیں ہے، بلکہ عرس وہ مقدس لفظ ہے کہ اولیاء کرام کی زندگی مبارکہ کو پڑھا جائے اور ان کی بارگاہ میں نظر و نیاز کی شکل میں ان کے طریقے زندگی کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ ایسا نہیں کہ کھانے عرس میں گاجا باجا ڈھول تماشا یہی حرام اور ناجائز ہے، بلکہ میں تو عرض کر رہا ہوں، چاہے وہ ختنہ و عقیقے کی محفل ہو، چاہے وہ شادی و بیاہ کی رسم ہو، چاہے وہ کسی اور خوشی کے مواقع ہو، ہر موقع پر یہ ڈھول و باجا اور تماشا، یہ لہو و لعب، یہ ڈانس اور گانا، یہ چلنے کا انداز، جیسے بزرگان دین کے عرس میں یہ ناجائز قبیح اور حرام بتایا گیا ہے، ایسے شادی بیاہ کے مواقع پر
की बात है कि वही बम्बई कॉलोनी उस वक्त जगह जगह से संदल नहीं निकलता था। ये आज जो माहौल बन गया है, जगह जगह से संदल निकलता, इतनी आबादी भी नहीं थी, इतने इलाके भी नहीं थे। अब तो ये देखा जाता है कि कोई संदल जो है बम्बई कॉलोनी से एक वक्त में 4 निकलते हैं, तो रशीद कंपाउंड से 5-5, 6 जो संदल एक साथ निकलते हैं। उस वक्त जो है मुंबई कॉलोनी से एक संदल आता था और बड़ा धूमधाम से बुलाया जाता था, और उसको शुरू करने वाले ऐसे अफराद थे जिसमें एक औरत भी शामिल थी। बुजुर्ग की ये तरीकत मुसन्नफ यहाँ लिखी रहमत व रिज़वान में हुक्म दिया कि बेटा इस पर जुमा के अंदर बयान होना चाहिए। देखिए हजरत ने किस तरीके से उसको खत्म करने की कोशिश किया। आपने फरमाया कि बेटा तुम बयान करो और जो हकीकत है डंके की चोट पर सामने रख दो, चाहे उसमें जो लोग भी मुलव्विस हैं उनके खिलाफ जिस सख्ती के साथ बात कर सकते हो करो, आइंदा जो होगा मैं देख लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जुमा के बयान में उसके नाजायज हराम होने और जो लोग इस तरीके से हरकतें करते हैं उनके ताल्लुक से सख्ती से मैंने बताया कि ऐसे लोगों पर, नाच गाना करने वालों पर, नाच करने वालों पर, ढोल ताशा बजाने वालों पर अल्लाह और रसूल की लानत रास्ते पर बरसती रहती है। जानते हैं संदल तो बंद हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह संदल बंद हो गया, लेकिन मेरा बाइकाट कर दिया गया। वो आदमी, वो शख्स, उसके जुड़ूब के जितने भी लोग थे रास्ते में जब मिलते थे तो कट कर निकल जाते थे, सलाम तक जो है गवारा नहीं करते थे, और इस तरीके से पूरे कॉलोनी में फैला दिया कि ये मौलाना जो है फितना पैदा कर रहे हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 सालों तक उसने जो है बात नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो खत्म हो गया। एक दिन खुद से आया और कहा कि हजरत जो है माफी मांगता हूं कि आपका हमने जो है बयान करने की बुनियाद पर बाइकाट किया है, लेकिन हम बाबा फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है और हम याद रखना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि उसका फातिहा आप ही से कराएं। मैं बोला अल्हम्दुलिल्लाह मैं चलने के लिए तैयार हूँ। बाज़ाब्ता खाना बना, फातिहा किया गया और जो गरीब लोग थे, शामिल होने वाले लोग थे, सबको खिलाया गया। उसके बाद संदल बंद ही रहा, अब तक बंद था, लेकिन ये 3-4 सालों से फिर देखा जा रहा है कि वो लोग संदल नहीं निकाल रहे, जो लोग थे उस वक्त वो संदल नहीं निकाल रहे। ये नए नए जो नौजवान जनरेशन आई हुई है, नौजवान तबका आया हुआ है, और ये नशेड़ी और गंजेड़ी जो लोग आए हुए हैं पूरे मंगला में छा गए हैं, उनकी ये हालत है कि हर इलाके से अब संदल के नाम पर खुराफात किया जाता है। और जानते हैं ये संदल क्यों निकाला जाता है? सिर्फ इस बुनियाद पर कि इसमें फाइनेंस करने वाले फाइनेंस करते हैं, पैसा मिलता है, कुछ लगाया जाता है और जो बचता है उससे नशा किया जाता है। तो हमको मैदान में उतरना पड़ेगा। किसी शायर ने बड़ा ही उम्दा शेर कहा है, तुझको एक कौम बहरहाल संभलना होगा, वक्त बदला है तुझे खुद को बदलना होगा, और जिसमें फंसते थे कभी खालिद जरदार हुसैन, फिर उसी दीन के माहौल में ढलना होगा, और अपने नामुस और मसाजिद की हिफाजत के लिए बांध कर सर से कफन तुमको निकलना होगा। और फिर उठे जाते हैं आलम में यजीदी फितने, अपने शबीर ये हमको निकलना होगा। इसलिए मैं बड़ी ही एहतराम से अपने आइमा उलमा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा है कि ये तय कर ले, तहिया कर ले कि अब हमको अपने इदारे से, अपनी मस्जिदों से इंशाअल्लाह ताला इस पर जोरदार बयान के जरिए इसका सत्याग्रह हम करने की इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे। मैं जो हमारे उलमा और आइमा आए हुए हैं, चूंकि हर एक के नाम से मैं वाकिफ तो नहीं हूँ, कुछ नाम हमारे ज़हन में है, लेकिन यह है कि जो हजरात बयान करना चाहें बिला झिझक जो है आप जो है आए, और आने के बाद जो है इंशाअल्लाह ताला मैं आपको माइक थमा दूंगा। मैं हजरत अल्लामा मौलाना असरार साहब
اللہ سے اگر یہاں پر موجود ہیں مولانا اسرار صاحب جی، میری نظر دوسری طرف جا رہی تھی، میں ان کو بھی مولانا اسرار جیسا کہ ہمیں اور آپ کو ناظم اجلاس کے ذریعے اور محترم ثانی صاحب کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ کا نام مشاورتی میٹنگ منعقد ہوا ہے۔ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے سماج میں بالخصوص ہماری جماعت کے کچھ لاپرواہ لوگوں نے ایسا رسم بنا دیا ہے، ایسا طریقہ اپنا لیا ہے جس سے پوری ملت بدنام ہوتی ہے۔ ہماری جماعت کے ذمہ داران مقتدر اور محترم علماء کرام کے افروز ہیں۔ متفقہ طور پر ہم اور آپ سماج میں پھیلی ہوئی تمام برائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک متفقہ فیصلہ لیں اور اس کو ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے زیر اثر لوگوں تک آج کے اس فائنل فیصلوں کو پہنچائے، اس پر خود عمل کرے اور اپنے زیر اثر لوگوں کو عمل کرانے کی کوشش کرے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے قوم کے حق میں، ہمارے بھائیوں کے حق میں میری التجا کو اپنے حبیب کریم کے وسیلے سے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب یہ نشست مقصد کے تحت رکھی گئی نشست، جیسا کہ حضرت علامہ قاری صاحب نے بیان فرمایا کہ مسجدوں سے اس چیز کا اعلان ہونا چاہیے اور ہوتا بھی رہتا ہے الحمدللہ۔ آج بھی میں نے جمعہ میں اسی موضوع پر گفتگو کی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف مسجد کے جمعہ میں اعلان کرنے کے بعد یا اس پر تقریر کرنے کے بعد یہیں تک مسئلہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ عملی طور پر میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ عملی طور پر میدان میں کیسے آئیں گے؟ ہماری ناقص رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو درگاہ کے ذمہ داران جو اراکین ہیں، ہماری رائے تو یہ ہے کہ ان اراکین کو مدعو کیا جائے، ان کے ساتھ بات کی جائے کہ آپ اگر کنٹرول کریں، اگر آپ سخت ہو جائیں اور ایسی خرافاتی طور پر سنگل نکالنے والوں پر آپ پابندی لگا دیں یا ان کو آنے نہ دیں، تو یقینی طور پر اس سے بہت حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم صرف جمعہ کے خطبے میں جمعہ کا حق یہ رہتا کہ لوگ بس ٹائم پاس کے طور پر تقریریں سنتے ہیں، بس نماز پڑھنا اور بھاگنا ہے، اور کیا سنے مسجد سے باہر نکلنے کے بعد حال یہ ہوتا ہے کہ بس کیا سنے وہ کچھ یاد نہیں ہوتا، سب بھول جاتے ہیں، مولانا تو مولانا کا کام ہے بولتے ہی رہتے۔ یہ مثال ہے لوگوں کا، تو صرف بیان کرنے سے کام نہیں جائے گا، بلکہ جو ذمہ داران ہیں ان ذمہ داران کے سامنے ایک نشست ہونی چاہیے اور ان ذمہ داروں کو بتانا چاہیے کہ اس سے بڑی خرابی کیا نظر آتی ہے، کیا ہوتی ہے کہ ہمارے اس طرح سے سنگل نکلنے پڑے اہل سنت و جماعت کے مخالفین، یعنی جتنی جماعتیں ہیں ہر جماعت اس کو ایشو بناتے ہیں اور سادہ لوگ سنی مسلمانوں کو دکھاتے ہیں، ویڈیو کلپ بنا کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ سنیوں کا یہ طریقہ ہے، اور اس طرح سے لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں، اور ذہن خراب کرنے کے بعد بس اپنی جماعت میں حیثیت لیتے ہیں۔ تو سب سے بڑا نقصان ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے مراسم جو حقیقت میں اہل سنت و جماعت کی یہ مراسم نہیں ہے، مراسم اہل سنت و جماعت جیسا کہ قاری صاحب نے بیان فرمایا کہ اگر دیکھنا ہے تو بریلی چلے جاؤ، بریلی میں جا کر کے مراسم اہل سنت و جماعت کیا ہے وہ ملاحظہ کرو، اور مناظرہ مطالعہ میں جا کر کے ملاحظہ کرو، یہ مراسم اہل سنت ہے۔ جو مراسم اہل سنت کے نام پر خرافات کر کے اہل سنت و جماعت کو بدنام کر رہے ہیں اور اسی کو وہ ایشو بنا کر قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں، ایک ایک کو پکڑ کے دکھاتے ہیں، یہ ہے سنیوں کا عقیدہ اور سنیوں کا طریقہ، اور یہ ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ صحیح ہیں، ہم لوگ یہ سب خرافات میں لے جاتے ہیں، ہم لوگ مانتے ہیں، حالانکہ مٹھی بھر بھی نہیں ہے وہ لوگ جو خرافات کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا اکثریت جو ہے اس کے مخالف ہے، اس کو لاجی عمل تیار کرنے کے لیے اور اس پر کس بن لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ذمہ داران
दरगाह को मधु किया जाए, उनके सामने की बातें रखी जाए, शरीयत इस्लामिया की बातें रखी जाए, और उसके बाद उनके ऊपर यही किया जाए कि नहीं आप उसको सख्ती बरतिए, गैर शरई हरकतें करके सुन्नियत को बदनाम ना कीजिए। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। उसको शरीर तौर पर करने की तरफ मायल हो जाती है इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा दूसरा लाए अमल तरीक़ेकार भी जो मुतय्यन हो गया, इसको आप नोट करें और इस तरीके से बातें आगे बढ़ रही हैं। इस तरीके से हमको जो है इस पर कार्रवाई करना है, इस तरीके से सत्यावाद करना है। मैं हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरुल आलम दानिल्लाह खतीब इमाम रज़ा मस्जिद से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और अपने दर्दी के हालात का इजहार फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व अलैकुस्सलातु वस्सलामु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम रात किस मकसद के तहत यहाँ आए हैं, इससे हम बखूबी वाकिफ़ हैं। अभी गुज़श्ता उलमा किराम ने जो भी बयानात हुए, उनसे आपको 3 पॉइंट मिले। बुराइयाँ क्यों फैल रही है और उसका सद्देबात क्या हो सकता है। सबसे पहले तो जामी मस्जिद के इमाम हज़रत अल्लामा कारी अब्दुल्लाह साहब ने फरमाया कि कोई बाबाओं के जरिए से भी होता है। यकीनन कोई बाबा कहते हैं जाकर संदर चढ़ाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो क्यों मानेगा किसी की, काम अपना बनाना। दूसरी वजह ये भी और उसका सद्देबात का तरीका दूसरा ये अमल में आया मुद्दा कि मस्जिद में बयानात किए जाए, और तीसरा ये अमल में आया सामने आया कि दरगाह के जिम्मेदारान को बुलाया। यकीनन ये तीनों काबिल मुबारकबाद हैं और 3 मुद्दे पर अमल करने की जरूरत है। लेकिन इसमें एक हमारी राय ये है, नाक़िस राय, कि इसमें साथ साथ उन लोगों को भी मजबूर किया जाए इसके प्रोग्राम में जो लोग ऐसा जुलूस निकालते हैं, क्योंकि हम मस्जिद में बयान करते हैं और शायद वो मस्जिद पहुंचता भी नहीं होगा। उनमें जो तहसील लोग होते हैं, टपोर लोग होते हैं, वही लोग जुलूस को निकालते हैं, जबकि सही नुक्ते नजर से देखें इस मुरवजा फंदल को किस दर्जे में लाए समझ में नहीं आता। चादर की बुलवाई होती है, रियाकारी इसको रियाकारी में इसको शामिल करते हैं, ढोल ताशे बजाते बजते हैं, ये भी हराम है। जुलूस निकलता है जिसकी बुनियाद पर दूसरे को तकलीफ होती है, ये भी नाजायज है। तो सारा चीज नाजायज है, उसमें जायज क्या रहा? चादर चढ़ाना मुस्ताहब है, इसलिए कि साहिब मज़ार की उससे अज़मत ज़ाहिर होती है, और मुस्ताहब के लिए कम से कम 2-4 चादर अगर खूबसूरत है तो अज़मत ज़ाहिर हो जाती है। और उसके लिए लगातार सिलसिला जुलूस का सिलसिला इसकी बुनियाद पर पूरी पब्लिक परेशान हो, ये शराब नाजायज हराम इसकी शरीयत के किसी खाने में जवाज के खाने में नहीं है। इसलिए हम सबको इस पर कोशिश करनी चाहिए अपने बयान के तरीके से भी, और जो लोग हमारे कारकुनान हैं, जो अवामी तंजीमें हैं, समाजी तंजीमें हैं, वो भी अगर कोशिश करें, और जो लोग निकालते हैं जुलूस निकालते हैं उनको मजबूर करें, और फिर दूसरी मीटिंग ली जाए, उन्हें बताया जाए कि इसकी शरीय हैसियत क्या है, आप जिम्मेदार आदमी से बात करो, किसी बाबा के पास न जाओ, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वजूद न सही कुछ न कुछ सुधार जरूर आएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इस पर मैंने पहले ये गुजारिश किया था कि जो हजरात अइम्मा हमारे आए हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मुझे वो इशारा करें। वैसे जो है हमारे जो लिस्ट में नाम है इंशाअल्लाह ताला मैं उन लोगों को जरूर बुलाऊंगा, लेकिन अगर जो है कुछ मशवरा देना है तो जरा सामने आए, ताकि उन खुतबा से पहले हमारा एक बच्चा बार बार जो उठ रहा है, मैं चाहूंगा कि जो भी आपको मशवरा देना आप वहीं से मशवरा दे दें, वहीं दे जाता है। दोस्तों, जो सिग्नल आज के टाइम पे निकल रहा है वो बहुत गलत तरीके से निकल रहा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह है दरगाह की ट्रस्ट। सबसे बड़ी वजह है उसकी दरगाह की ट्रस्ट, जो दरगाह की
اور خاص ہیں، جیسا کہ ہمارے علماء کرام نے بتایا کہ علماء ائمہ اپنی تقریروں میں، مبلغین تبلیغوں میں اور اراکین درگاہ وغیرہ کو یکجا کرنا، یہ سب اہم پوائنٹ ہیں۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اسی پر کافی نہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ ان سب پوائنٹس کے ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ یہ بھی اہم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر علاقے میں جماعت اہل سنت کی چھوٹی اور بڑی تنظیمیں پائی جاتی ہیں۔ بجائے اس کے کہ جلوس نکالنے والوں کو اول وقت میں ہی اکٹھا کیا جائے، بلکہ ان اراکین کو اکٹھا کیا جائے جو جماعت اہل سنت کی تنظیموں کے نام پر، اور ان کو یہ ذہن دیا جائے کہ وہ اپنے علاقوں میں اس چیز پر واچ کریں، نظر رکھیں کہ جب ایسے کوئی جلوس نکالنے کی لوگ تیاریاں کریں تو ان کو پہلے اخلاقی طور پر سمجھائیں، اور جس طریقے سے ممکن ہو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ وہ یہ جلوس نہ نکالیں اور یہ شرعی نقطہ نظر سے جائز بھی ہے۔ لہذا جہاں ہمارے یہ تقریر کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے ان کو روکنا ضروری ہے، وہیں پر یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اہم پوائنٹ ہے کہ ہر علاقے کی تنظیموں کے اراکین کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو بھی یہ ذہن دیا جائے کہ آپ کی ذمہ داری ہے اور اس کام کو اس انداز سے نبھائیں کہ علاقائی سطح پر اس چیز پر نظر رکھیں کہ اگر اس طریقے کے جلوس لوگ نکالنا چاہتے ہیں تو ان کو اس کے اخلاق کے ساتھ سمجھائیں اور یہ بتائیں کہ شرعی نقطہ نظر سے یہ جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز آگے آنے والے وقت والسلام على رسوله المصطفى صلى الله الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ماشاءاللہ ہمارے اکابر علماء کرام ائمہ اعظام کے بڑے مبارک اور دل نشین مشوروں سے ایسا لگتا ہے کہ واقعی امت بیدار ہو جائے، لیکن ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ یہ بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بنے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ واقعی جیسے ابھی مولانا صاحب نے بتایا کہ ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ تنظیمیں تحریکیں رہتی ہی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان علاقے میں جو بھی تنظیمیں ہیں ان تنظیموں کے حوالے کام کر دیا جائے، کیونکہ اب ہم سب مل کر ہر علاقے میں نہیں پہنچ سکتے، تو ہم ہر تنظیم ہر تحریک والے مل کر جو ہے وہ اس علاقے میں فلاں محلے میں اسی محلے میں جو تنظیمیں تحریکیں کام کرتی ہے اور ان میں جو اثر و رسوخ رکھنے والے اسلامی بھائی ہیں ان سے رابطہ کر کے اس علاقے کی جب جس نے بتائے گا کہ یہاں سے اس محلے سے ایک جلوس نکالنے والا ہے، تو اب وہاں پر جو ہے رابطہ کر کے وہ تنظیم یا وہاں پر جو اثر و رسوخ رکھنے والی کوئی شخصیت ہو تو اس علاقے میں جو وہ منا کرے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جیسے ماشاءاللہ اسے جو تیار کیا گیا دائم عمل کہ مساجد میں خطاب ہو، جمعہ کے بیانات ہو، اس کے علاوہ ہمیں میدان میں بھی نکل آنا ہوگا، وہی کہ ایک تعداد مسلمان کی ہوئی ہے جو جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھتی، اور جیسا بتایا گیا کہ بیان سنا نہ سنا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، ہمیں میدانوں میں نکل کر ایسے جو ہے وہ اسٹیج پروگرام کرنے ہوں گے جس میں ایک جس کی تشہیر اتنی ہو کہ سارے کے سارے عوام حیران ہو جائے کہ یہ آخر کون سا صدر ہونے والا ہے، تو وہ اور خصوصی طور پر یہ نہ ہو اس میں کہ یہ سندر کا ہی پروگرام ہونے والا ہے، عرسوں کے بارے میں ہونے والا ہے، بلکہ ایک اچھوتا موضوع ہو کہ لوگ خود دوڑ کر اس کی تشہیر کو دیکھ کر جو وہ اس طرح کے اسٹیج پروگرامات کی طرف آئیں، ہر علاقے میں ہر محلے میں اس طرح کی جو پرجوش اس طرح جلسے جلوس ہو۔ مزید یہ
کہ ہر علاقے میں ہمارے پورے ممبرائی میں ہر تنظیم میں بہت ساری سنی اہل سنت کی تنظیمیں کام کرتی ہیں. ہمیں بھی چاہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں کچھ چیزیں ہوں گی، ورنہ بکھرے ہوئے کاروں سے کیا بات ہے. ہم سب ایک دوسرے کی مخالفت کرنے کی بجائے ہم ایک دوسرے پر انفرادی طور پر ہر کوئی منع کرتے رہے، ایک دوسرے کو روکتے رہے. انشاءاللہ یہ بھی ایک انداز ہے کہ انفرادی طور پر جو مساجد میں ہر کسی کو کام کرنے کی اور اس طرح سے لوگوں کو منع کرنے کی، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی، برائیوں سے منع کرنے کی اجازت دے دی جائے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مبلغین وہ ہر طرف نیکی کی دعوت دیتے رہتے ہیں، چوک پر کھڑے ہو کر برائی سے منع کرتے رہتے ہیں. اس کا اثر بھی ہمارے سامنے ظاہر بھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ معاشرے کے بگڑے ہوئے نوجوان بھی سدھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میں بھی التجا کروں گا کہ اس طرح بھی انہیں بھی اجازت دے دی جائے تاکہ ان کا کردار بھی نمایاں کردار بھی اور اس طرح اسٹیج پروگرامس ہیں وہ بھی ہوں اور ہر علاقے میں. اور خصوصی طور پر یہ کہ ہماری ایک تنظیم ایسی ہو کہ ائمہ کرام اور علماء کرام ساتھ ہی ساتھ اثر و رسوخ رکھنے والے حضرات ایسے بھی ہوں کہ ان کی ایک کمیٹی ہو کہ اگر کہیں پر کام نہیں بن رہا تو وہ ان سے رابطہ کرے اپنی کمیٹی سے اور ان بااثر حضرات کو لے کر اپنے علاقے میں پہنچ کر وہاں کی شخصیت کو منع کر اس طرح کے معاملات میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ برائیاں کیوں پھیلتی ہیں بتایا گیا. کسی شاعر نے کہا کہ شہر کی آگ سے تو مکانات جل جاتے ہیں مگر پیٹ کی آگ سے ایمان بھی جل جاتا ہے. تو آج یہ جو برائیاں ہیں ہر کسی کو اپنے پیٹ کی پڑی ہیں، چاہے وہ ڈھونگی ماں باپ ہو یا نام مطلب کوئی بھی ہو، سامنے کو پیٹ کی پڑی ہوئی ہے. تو یہ پیٹ کے چکر میں چاہے وہ اراکین درگاہ ہو، اراکین محلہ ہو، جو بھی ہو، یہ آپس میں ایک دوسرے کی ملی بھگت ہوگی کہ ہم کو ہمارا پیٹ چلانا ہے، آپ کو بھی اپنا پیٹ چلانا ہے. تو یہ کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات ہم کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو ختم کرنا ہے کسی کے خلاف ہو کر اور جو ہے کسی کو جذباتی طور پر جو ہے اس کے خلاف بیان دے کر. بہرحال یہ جو ہمارا شیوا نہیں ہے، نہ یہ مذہبی اسلام کا شیوا ہے، نہ ہمارے سنت والجماعت کا یہ شیوا ہے، بلکہ ہم کو بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. جو لوگ جو ہے محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ دیکھ کر کام کرنے کی کوشش کریں. اسی کے ساتھ میں اس نشست کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت علامہ حکیم مولانا ظہیر الدین خان صاحب اللہ خطیب مسجد و مدرسہ انوار طیبہ برگادیہ سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے ذریعے کے آلات سے ہم کو نوازیں. یاد رکھیے لائق عمل آپ کے سامنے کلیئر کر دیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو بعد میں پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میٹنگ کا مقصد کیا ہے، میٹنگ میں ہوا کیا. آپ جو ہے اپنے طور پر جو ہے اس کو نوٹ کرتے جائیں، ذہن میں بتاتے جائیں رشیان حضرات، ائمہ حضرات، علماء حضرات، تاکہ جو ہے بات کلیئر ہوتی چلے اور آئندہ آپ کو نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت پڑے نہ کسی کو بتانے کی ضرورت پڑے، بلکہ جا کر اپنی اپنی مسجدوں محلوں میں آپ جو ہے کل سے اس پر زوردار کام کرنا شروع کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد. حضرات گرامی، رونق اسٹیج مقدس اور معزز علماء کرام، حاضرین میں ائمہ مساجد اہل سنت، دانشوران قوم ملت، قوم کے غیور اور باہمیت مسلمانوں، ناظم اجلاس مولانا توقیر احمد صاحب شمسی مدد العالی نے جو لائحہ عمل آپ کے سامنے پیش فرمائے اور اس کے بعد علماء کرام اور ائمہ مساجد نے جو اپنے نیک اور پرخلوص مشوروں سے اپنی آراء کو آپ کے سامنے انہوں پیش کی. بلا شبہ ہر مشورہ بہت ہی
تقریباً 5 سال سے اپنی مسجد برکاتیہ مسجد انوار مصطفیٰ سے اپنے ممبر سے 5 سال کا عرصہ ہو گیا کہ تقریباً ہر اس موقع پر جب بھی اس طرح کا جلوس نکالا گیا الحمدللہ ہم نے اس کا جو ہے کھلے لفظوں میں اعلان کلمۃ الحق کرتے ہوئے ہم نے اس کی مخالفت کی اور بلا کسی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر ہم نے عوام سے اپیل کی کہ آپ حضرات اس کے خلاف اس کا بائیکاٹ کریں اور ان لوگوں سے ملنے کی کوشش کریں جو لوگ اس برے عمل میں شریک ہیں، چاہے وہ ڈھونگی بابا ہوں چاہے ڈھونگی پیر ہوں، آپ ان کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ میں نے کچھ نشاندہی بھی کی ہیں، جہاں تک ابھی میں بعد نماز مغرب مجھ تک ایک شخص پہنچا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے پاس ایک لڑکا کام کرتا ہے، ایک ایسے مرید پیر کا مرید ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نماز روزہ کرنا اپنی مرضی کی چیز ہے۔ استغفر اللہ العظیم باللہ، نماز روزہ کرنا اپنی مرضی کی چیز ہے، کرو تو کرو نہ کرو نہ کرو۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اس طرح کا پیر کسی شخص کو اپنا مرید بنائے گا، ایسا شخص کسی کو بیعت کرے گا تو وہ خود بھی جہنم میں جائے گا، اس سے بھی جہنم میں جائے گا۔ تو ایسے جہنمی پیروں سے، ایسے ڈھونگی باباؤں سے مسلمانوں کو ہوشیار کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ذمہ داری آپ اٹھا کے بتائیں ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے ڈھونگیوں اور ایسے مکاروں کے خلاف آواز حق بلند کریں اور اپنے نوجوان بچوں کو ان کے پاس جانے سے روکنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات، ابھی ہمارے جنرل صاحب نے بتایا کہ ہر علاقے میں تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں کی ذمہ داری ان تک ہم پہنچے، ان پر یہ ذمہ داری ڈالیں کہ اپنے نوجوان بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، اخلاقی طور پر ان کو جو ہے سمجھائیں اور سمجھا کر کے ان لوگوں تک پہنچیں جو لوگ ان برے کاموں میں ملوث ہیں، ان کو اخلاقی طور پر سمجھائیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ علماء کرام کی بہت بڑی جماعت یہاں پر موجود ہے۔ میرا ایک بہت ہی حقیر مشورہ ہے، اور وکیل صاحب جدا ہماری جماعت کے بہت ہی ممتاز عالم مولانا افتخار ماجد صاحب احمد برکاتہم اس وقت رونے کے اسٹیج ہیں، مفتی شہرو صاحب بڑی بقابل شخصیت یہاں پر رونق بیٹھی ہوئی ہے۔ میں ان تمام علماء کرام سے ایک اپیل کروں اور اپیل یہ ہے کہ اس کے خلاف ایک فتویٰ جاری کیا ہے، اس کے خلاف ایک فتویٰ جاری کیا ہے اور تمام علماء کرام علماء اہل سنت کی باقاعدہ اس پر دستخط کہ یہ کام شرعاً حرام ہے، حرام ہے، حرام، اور مسلمان اس کا مکمل طور پر بائیکاٹ۔ تو اس تحریری فتوے کا سب سے بڑا اثر یہ ہوگا کہ جو لوگ آج یہاں موجود ہیں انہیں بھی اور جو نہیں آئے ہوئے ہیں یہاں پر ان لوگوں تک بھی ہماری آواز حق پہنچ جائے، اسے مسجدوں کے ذریعے جو ہے مسلمانوں تک پہنچائیں۔ ایک مشورہ تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ یہ ہمارا جو چھوٹا تھا بھی مجمع ہے، اس سے ہمارا کام نہیں چلے گا۔ اس کے لیے ہمیں جتنی تنظیمیں ہیں ان تک باقاعدہ ایک رقعے کی شکل میں، تحریک کی شکل میں ان تک ہم اپنا پیغام پہنچائیں اور کسی ایسے موقع پر روڈ سے قریب کی کوئی جگہ ہو، بڑی جگہ ہو، وہاں پر مسلمانوں کو اکٹھا کریں اور باقاعدہ اپنی آواز کو، اپنی دعوت کو ان تک پہنچائیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب مل کر، جیسا کہ ہمارے جناب اقبال کا شعر کہا تھا کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بنا۔ یقیناً ہمارا اتحاد ضروری ہے۔ یہ دیکھیے آج ہمارے بہت سے اختلاف کی شکلیں ہیں، کوئی کسی کو صلح کلی کہتا ہے، کسی مدعی کوئی برائی کرتا ہے، کسی امام کی کوئی برائی کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بالائے طاق ہو کر، بہت اوپر اٹھ کر ملت کا درد رکھنے والے سینوں کی ضرورت ہے کہ ملت کا درد رکھنے والے لوگ ان تمام چیزوں سے اوپر ہو کر، بلند ہو کر کے سوچیں کہ آج پوری ملت کو تانا دیا جا رہا ہے، سنت و جماعت کو تانا دیا جا رہا ہے۔ لوگ مولانا افتخار کے پاس آتے ہیں، لوگ مولانا توقیر کے پاس آتے ہیں، لوگ میرے پاس آتے ہیں، ان علماء کرام کے پاس جاتے ہیں کہ یہ سنی ہے جو ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں سنیت کے نام پر۔ لوگ تانا دیتے ہیں اور تانا دے کر کے مسلمان سنیت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سنیت کے چہرے کو مست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں آنے والا نہیں تھا، لیکن ہمارے نئی مایوسی جو کہ اس وقت جو ہے اس پوری دعوت کے جو ہے محرک ہیں اور وکیل صاحب حضرات کے پیغام پر میں پہنچا یہاں، اور میں نے چاہا کہ آپ حضرات تک وہ بات پہنچا دوں۔ یہ ہر امام کی اپنی تنہا ذمہ داری بھی
हमारे तमाम लोगों से मैं अपील करूंगा कि आज इस महफिल में अपने हाथ उठाकर बयान करो, हाथ उठाकर बोलें कि इंशाअल्लाह हम सब एक हैं और हमारी आवाज़ हक को लेकर जाएंगे। आइए नवाना हम दोनों बेबाकी अल्लाह के शेरों को आती नहीं तुम्हारी ऐसा होती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में ने कहा था कि आवाज़ हक बुलंद करने में ये मत देखो कि तुम्हारा रिश्तेदार तुमसे नाराज़ हो रहा है, ये मत देखो कि तुम्हारा करना है तो सिर्फ अल्लाह को राज़ी कर। बस 2-4 मिनट के लिए ज़्यादा जो चुके वक्त नहीं है, 2-3 मिनट में अपने जल्दी मशवरत से नवाज अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। और हदीस पाक है अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा ला। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, काबिल मुबारकबाद हैं हमारे उलमाए किराम जो हमारे मुआशरे में जो बड़ी तेजी के साथ जो बुराइयां फैल रही है, इन सारी बुराइयों को नेस्त नाबूद करने के लिए यहाँ पर एक अजीम शान प्रोग्राम का इनेकाद रखा गया। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं मौलाए कायनात इस प्रोग्राम के सदके सुहेल से हमारे मुआशरे में जो बुराइयां हैं सारी बुराइयों को निस्त नाबूद करता। आमीन आमीन आमीन। हज़रात मोहतरम, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को अहले सुन्नत व जमात कहलाते हैं, अपने आप को हम सुन्नी कहलाते हैं और हम सुन्नियों का नारा होता है नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। रखे गए जो 4 बातें बताई गई है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इससे ज़्यादा बातें करने की बात नहीं है। बस मेरी समझ, हमारी समझ में जो बातें आई है देखते हुए एक चीज़ नजर आती है कि आज हम किसी चीज़ से रोकने की बात कर रहे हैं। कुरान मजीद में जो फरमाया गया है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, तो हमको किसी चीज़ से रोकने से पहले किसी चीज़ की तरफ बुलाना होगा। आज सुन्नियत जो है नमाज से पहचानी नहीं जा रही, किससे पहचानी जा रही है? क्या बातें से पहचानी जा रही है? आज हमारे जो नौजवान हैं वो हमसे क्यों दूर हो रहे हैं? हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर देखें तो नौजवान क्यों भाग रहे हैं? इस वजह से कि हम मजहब में जो चीज़ें अहम हैं, हमारे अकाइद जो अहम है, फराइज़ व वाजिबात जो अहम है, हम उनकी तालीमात उन तक नहीं पहुँचाते। और फिर उसके बाद हमारा जो प्रेजेंटेशन, जो हमारा
جو میں نے محسوس کیا بتا رہا ہوں ہمارے جو ٹاپکس ہوتے ہیں پروگرامز میں جو ہے وہ مخصوصی طور پر جو ٹھیک ہے اولیاء کرام کو جو ہے ہمارے جتنی چیزیں ہیں وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے لیکن ہم کو ساتھ ساتھ جو چیز ہے جو فرائض و واجبات اس کی پرائرٹیز ڈیفائن کرتے ہوئے اس میں بھی اتنا ہے ہمارے جو ہے 30% اگر ہم اس پر زور دیتے تو اس میں 70% ہم کو زور دینا ہوگا اور جب اس طریقے سے ہم جو ہے پروگرامز کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ضرور ہم کو فائدہ پہنچے گا جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ جان کر کے اس لیے کہ نماز پڑھنے والا یہ عمل نہیں کرتا نماز پڑھنے والا یہ عمل نہیں کرتا جو مسجدوں کے اذان سننے کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے وہ یہ عمل نہیں کرتا بہت صحیح جب اس کو نماز کی اذان کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا تو خود چھوڑے گا دوسروں کو چھوڑنے کو مجبور کرے گا انشاءاللہ بس یہی مشورہ ہے میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا جس سے دل دریا متلاقی نہیں ہوتا اے قطرے نیساں وہ صدف کیا وہ گہر کیا آج کی یہ جو مجلس مشاورت ہے پیر طریقت حضرت معین ملت کے سربراہی و صدارت میں اور یہ علماء کرام کا جمع وکیل اور دانشوران قوم ملت کہ اصلاح معاشرہ کی طرف یہ ایک اہم پیش قدمی کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے کا پروگرام رکھا گیا ہے سوال یہ ہے کہ معاشرہ کی اصلاح کیسی ہو کس طریقے سے ہو سکے آج اہل سنت و جماعت پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں میں اسے صرف دو حصے میں منقسم کرتا ہوں ایک داخلی حملہ اور ایک خارجی حملہ تو داخلی حملے کا سدے باب یعنی جو اہل سنت اپنے کو کہتے ہیں ان کے ذریعے سے ہماری سنیت نقصان پذیر ہو رہی ہے اور ایک وہ کہ جو اہل سنت نہیں ہے گستاخان رسول ہیں بدعقیدہ ہے گمراہ ہیں ان سے ہماری سنیت کو نقصان ہو رہا ہے تو ہمیں دونوں پہلو پہ غور کرنا ہے نظر رکھنی ہے اور اسی حساب سے ہمیں متحد ہو کر کے اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے تو داخلی حملے جو ہیں جو درگاہ کے ٹرسٹیان ہیں وہ تو اپنے آپ کہیں گے سینہ تان کے میں سب سے بڑا سنی ہوں اس لیے کہ میں درگاہ کا ٹرسٹی ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر سنیت کا امام اگر کوئی مستند ہے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی شخصیت ہے اس لیے جتنے بھی ٹرسٹیان ہیں اور جہاں جہاں کی بھی درگاہوں کے ٹرسٹیان ہیں جہاں کہیں کبھی ان سے یہ مطالبہ پرزور کیا جائے کہ تم اپنی درگاہ کے انتظام و انتظام اور اس کے کاروبار اور نظم و نسق کا جو دستور ہے وہ امام احمد رضا کے فرمان اگر تم فرمانے اعلیٰ حضرت کے مطابق انتظام رکھو گے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ عوام اہل سنت تمہیں جوتی کے نوک چاہتا ہے
तो इसलिए जरूरत है कि हमारी नजर जो दाखिली वजूहात है हमारी सुन्नियत को कमजोर करने के लिए, उन वजूहात पर भी हमारी नजर रखनी होनी जरूरी है। और खारिजी तौर से तो जो हमला हो ही रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए हमें मुत्तहिद होकर के बाइल साहिब सलाहियत जी इस्तेदाद मुदल्लल खिताब करने वाले उलमा को मदऊ करके अवाम उन्नास के सामने इहकाक़े हक और इब्ताले बातिल का काम करना चाहिए। जब ये काम होगा तो हमारे अहले सुन्नत वल जमात पर जो दाखिली हमले और खारिजी हमले हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे और हमें मुत्तहिद होकर के काम करने में जो लुत्फ मिलेगा और अल्लाह का अजर अज़ीम मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दोनों जहां की बरकतें अता फरमाए और हमारे कदमों को साबित रखे और ईमान इस्लाम पर कायम रख करके ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह मुअल्लिम मिल्लत के सरबराही में इस्लाह माशरा का ये प्रोग्राम बाने उरूज पर ले जाया जाएगा और माशरा की पूरी इस्लाह के लिए जो भी दामे दिल में कद में सुख में जो भी मुमकिन होगा इंशाअल्लाह ताला हम सब लोग मिल करके एक होकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं इसी बात पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। ताल्लुक से फतवे लाना है और उस पर जो है अपनी दस्तखत करके पूरे इलाके तक हमको पहुंचाना है। वहीं पर इन ढोंगी बाबाओं के खिलाफ भी उसी में एक फतवा हमको लाना है। ये दोनों चीजें इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम लोग मुईन मिल्लत के मशवरे से इसको तय करेंगे। और याद रखें अल्हम्दुलिल्लाह मुईन मिल्लत के नाम मुईन मिल्लत तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाए अहले सुन्नत, मुईन मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माफी चाहते हैं भाई, एक इंतकाल हो गया था। भाई इधर आइए, इधर अल्हम्दुलिल्लाह ये तशरीफ लाने के कबल हमारे इस उन्वान पर यानी मुस्लिम खुराफात और बुराइयों का जो मामला चला कि सुन्नत के दौरान ढोल बाजे गाने नाच गाने और न जाने क्या क्या हुआ, ये एक तारीख नहीं आया। तो मतलब इसी साल से या पिछले साल से आहिस्ता आहिस्ता ये मामला बढ़ा है। ये मामला जब शुरू हुआ था तब से इसको रोकने की कोशिश नहीं की गई। बात होती है कि आइमा मसाजिद आए, आइमा मसाजिद को कहा जाए कि वो तकरीरों में बोले। हज़रत मैं बताना चाहूँगा, संदन में 25 से 30 साल की कम उम्र के ही लोग होते हैं, लड़के होते हैं। और वो 25 से 30 साल की उम्र के लोग मस्जिदों में आगे की सब में बैठते ही नहीं। पहली बात तो जल्दी आते नहीं, 1:20, 1:25, 1:30 बजे के आसपास आते हैं, तो वो क्या तकरीर सुनेंगे और क्या करेंगे। उन लड़कों तक जाने के लिए उन मोहल्लों में जो लड़के संदन निकालते हैं वो उनका मस्जिद से सिर्फ 2 रकात तक के वास्ता होता है। अब उन तक कौन जाएगा? हमारे आइमा मसाजिद तो वहाँ तक जाएंगे नहीं। और हमारी जमात में देखा जा रहा है कि दर्स व तदरीस का मामला और दावत व इस्लाह का मामला करीब नहीं के बराबर है। एक जुमा के खुतबे के अलावा दूसरा कहीं जलसा इस्लाह या इस्लाह माशरा तहरीक नहीं चलती। ये देखिए हमारे पास 2 तंजीमें थी, सुन्नी दावत इस्लामी और दावत इस्लामी। ये लड़के मस्जिदों के बाहर दरगाहों के कंपाउंड में बयान दर्स दिया करते थे, लेकिन बेशतर मस्जिदों में इनको इजाजत नहीं बयान करने की। कहीं ट्रस्टी मना करते हैं, कहीं इमाम साहब मना करते हैं, कहीं मोहल्ले के लोग मना करते हैं। तो इमाम साहब जाएंगे नहीं, मौलाना उनको समझाएंगे नहीं, उलमाए किराम जाएंगे नहीं, तो बच्चों को समझाएगा कौन? आज हम कहते हैं कि बच्चे खुराफात कर रहे हैं, बच्चे उनको तो जानकारी भी नहीं है। कितने लड़के ऐसे हैं जो संदा निकालते हैं, उनको पता भी नहीं कि हम ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो उन तक समझाने के लिए उलमाए किराम और हज़रत हुक्म ने इन तहरीकों को कि सुन्नी दावत इस्लामी, रज़ा एकेडमी और जो सुन्नी तंजीमें हैं उनके नौजवान रज़ाकारान मुबल्लिगीन ये लोग आगे आए और एक मोहल्ले में मीटिंग कॉन्फ्रेंस या इज्तिमा की शक्ल रखें। जैसे बॉम्बे वाल्मीकि के किसी हॉल में, जीवन बाग के किसी हॉल में, वहाँ घूमे, दौरा करें और मगरिब बाद इशा बाद उन लड़कों के पास जाके बैठे। वो मस्जिद में आकर हमारी तकरीर सुनेंगे नहीं, उनके पास जाना होगा। इसके लिए आप लोग लाए अमल तैयार करें। अस्सलाम वालेकुम।
سجانا شینا کانا کشوش مقدس پاک استاد رہا رمضان معزز علماء کرام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. لحد میں عشق رخ شہد آمدے کی چلے، لحد میں عشق رخ شہد آمدے کی چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقشِ قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقشِ قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بحث سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بحث سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں ہوتی. ڈر تھا عیسیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا. دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں ہوتی. محترم حضرات، آج ہم اور آپ مدرسہ کنیزان فاطمہ کی وسیع حال میں اکٹھا ہے جس مقصد کے لیے الحمدللہ شہید راہ مدینہ حضور مسلح میاں اجابت اور رضوان نے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، تباہیوں کو دور کرنے کے لیے یہ ادارہ یہاں پر آپ کا مشن بھی تھا. آج ان کی روح جنت البقیع میں مسکرا رہی. میں نے جس مقصد کے لیے باغ لگایا تھا، آج میرا بیٹا، میرے چاہنے والے اس مشن کو آگے بڑھا. محترم حضرات، آج کی یہ محفل ہمارے اکابر علماء کرام نے بہت کچھ بیان کیا سنا، اور برائیوں کے خاتمے کے لیے شہید راہ مدینہ نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی. کون ایسا میدان تھا جس میں آپ آگے نہیں رہے؟ مدارس کے خلاف، خانقاہوں کے خلاف، علماء کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف جب بھی کسی نے زبان کھولی، شہید راہ مدینہ نے ڈنڈا شکر اس کا جواب دیا. علماء نے ساتھ دیا. آج ان کی عمارت ہم سب کے بیچ میں ہے. حضرت معین الدین وہی سوچ، وہی نیت، وہی مقصد لے کر الحمدللہ آپ بھی چل رہے. شہر بمبئی کے چاروں طرف خرافات جو آج ہمارے نوجوانوں میں ہے، ہمارے معاشرے میں ہے، چاہے وہ شراب کی شکل میں ہو، یا گاجا کی شکل میں ہو، یا چرس کی شکل میں ہو، یا گرد کی شکل میں ہو، یا اعراس میں جو خرافات ہے ان کی شکل میں ہو. ان سب کو دور کرنے کے لیے، مسلمانوں کے ماحول کو پاک کرنے کے لیے حضرت نے قدم اٹھایا. اور الحمدللہ علماء بھی ساتھ دے رہے ہیں، عوام بھی ساتھ.
दौर जाहिलियत के उस नापाक मरासिम को सबसे पहली बुराई की जो लत थी वो शराब थी। शराब के ऐसे दीवाने थे, कुरान करीम में उसकी मजम्मत आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। कुरान करीम के साथ है, ईमान वालों तुम कहां जा रहे हो? कुरान करीम के मत वालों तुम कहां जा रहे हो? कलमा पढ़ने वाले तुम कहां जा रहे हो? पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जिसके घर में था मटका फेंक दिया, मुंह में था कुल्ली कर दिया, मदीने के नाले शराब से ऐसे बह रहे थे जैसे पानी। तो ईमान लाए, नबी का कलमा पढ़ा, नबी का हुक्म हुआ, ठोकर मार। आज वही नमाज है, वही कलमा है, वही कुरान है, सारे अहकाम वही है, हम अदा कर रहे हैं, लेकिन नबी की बात पर अमल तो नहीं। अफसोस और अफसोस, आज हमारा मुआशरा कहां चला जा रहा है? आज हमारी सोसाइटी में ये बुराइयां जो जन्म ली हुई है, कुरान करीम कहता है ईमान वालों अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुन मा कद्दमत लिगद, चाहिए कि गौर करो कल हमने क्या किया। आज हम शाम को सोते हैं, कल हमें क्या करना है, कहां जाना है, सारे कुरान में। खुदा के वास्ते ये भी सोचो, मरना है, हमें हिसाब देना। कौम की जिम्मेदारी है, मस्जिद की जिम्मेदारी है, खानदान की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का मतलब क्या है कि हम कौम के अंदर से बुराइयों को दूर करें, जो गलत रस्में है उसे दूर करें। इसीलिए बुखारी शरीफ की बड़ी प्यारी हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊल। हजरत की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ इमाम की जिम्मेदारी नहीं है, पूरी कौम की जिम्मेदारी है। हर शख्स निगरां है, हर आदमी से सवाल किया जाए। उलमाए कराम रहनुमाई करते हैं, बताते हैं, आपका काम है उस पर अमल करना, आपका काम है जहालत को दूर करना, इन गलत मरासिम को दूर करना। और अगर आपने इस पर तवज्जो नहीं दी, आपने इस पर अमल नहीं किया, तो याद रखो बड़ा भयानक दौर आएगा, बड़ा भयानक दौर आएगा, और आपकी जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब होगा। आप जहां नमाज पढ़ोगे उसका भी हिसाब, जहां कुरान पढ़ोगे वहां का भी हिसाब। आज इस कलीलाने फातिमा के हाथ में हम लोग इकट्ठा है, शहजादे की सरपरस्ती में, ये भी हमारे नामे अमाल में लिखा जाएगा। कुरान कहता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु असक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। सभी का एक टुकड़ा गवाही किया। आज हमने यहाँ अहद किया कि हम मुआशरे से जुए को खत्म करेंगे, शराब को खत्म करेंगे, संदल जो आज निकालते हैं बुजुर्गान के मज़ार पर ले जाते हैं, हम गलत रस्मों को खत्म करेंगे तो इंशाअल्लाह ये नेकी में शुमार होगा और मग़फ़िरत का ज़रिया भी। नाचते हैं, गाते हैं, माएँ और बहनें भी शामिल हो। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले इसकी हुर्मत के बारे में कि सब हराम है, औरतों को पर्दे में रहना चाहिए। नौजवान इसलिए नहीं है रोड पर थिरकता दिखाई दे, नौजवान इसलिए नहीं है रोड पर अपनी कमर को हिलाता चले, नौजवान इसलिए नहीं है सर पर पट्टी बांध कर घूमता दिखाई दे। अरे नौजवान इसलिए है कि जब
शर्त यह है पहले हम अपनी इस्लाह करें, अपने नौजवान की इस्लाह करें, अपनी मुआशरे की कमियों को दूर करें। जिंदगी की कोई जमानत नहीं है, आज नहीं करना। शर्त यह है खुदा का खौफ पैदा करें, रब का खौफ पैदा करें, अपने कदम को आगे बढ़ाएं। जब खुदा का खौफ हमारे दिल में होगा, फिर हमारी जबान से जो जुमला निकलेगा, हमारे जो कदम उठेंगे, उसकी शान अलग है। खुदा का खौफ बहुत अजीम नेमत और दौलत। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरकहा मिन मखाफती अस्तैदुहु यौमल क़यामत बिन हौजिल कुद्स। सरकार फरमाते हैं, जो मुसलमान, जो नौजवान नशे वाली चीजों को मेरे डर से छोड़ दिया, तो क़यामत के दिन हौज़े कौसर से सैराब करूंगा। मेरे सरकार ज़मानत दे रहे, ज़मानत दे रहे। सोचो, ये ज़बान इसलिए नहीं है कि हम इस ज़बान से गाली, ये ज़बान इसलिए रब ने नहीं बनाई कि हम ग़ीबत करें, ये ज़बान इसलिए नहीं है कि शराब पी जाए, ये ज़बान इसलिए नहीं है कि चरस पिया जाए, ये ज़बान इसलिए नहीं है कि गंध पिया जाए, अरे ये ज़बान इसलिए है कि इस ज़बान से कुरान की तिलावत की जाए, इस ज़बान से जिक्र मुस्तफा किया जाए, इस ज़बान से तस्बीह तहलील बयान की जाए, और इस ज़बान से रब को याद किया जाए। जब ये तसव्वुर आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो कुरान कहता है, वमन खाफा मकाम रब्बिही मनहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हिय अल-मअवा। मोहतरम हज़रात, बड़े खुशनसीब हैं हम और आप कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमें मौका फराहम किया। और बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर जाना जायज़ और दुरुस्त, लेकिन उसके साथ जो गलत मरासिम हैं, गलत तरीके हैं, वो सख्त नाजायज हराम हो। आप सबको इस पर सख्ती से बचना होगा। और मज़ारात पर जाना जायज है, मज़ारात पर फूल का डालना भी जायज है, चादर का डालना भी मुस्तहब है, जैसा कि हदीस पाक से साबित है। बुखारी शरीफ की मशहूर हदीस पाक, मरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कब्रैन जदीदान व युवज़िबाले हुमा युवज़िबाले फी कबीर अहदुहुमा यमशी बिन नमीमति व आखिरु ला यक़दुहु मिनल मौत फअखदा नबीयतम यतमते फशक आशकैन फवज़अ अला कुल्ली वाहिदिन मिनहुमा फक़ाला ला अल्लाहु अन युख़फ़िफ़ अन मान यतसा। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि का गुजर तो कौम के पास हुआ, दोनों पर अदाब हो रहा था। एक पेशाब की चीज़ से नहीं बचता था, दूसरा जो खोल था। रहमत आलम ने खुद की इंतहा की, दो हिस्सा किया, एक को एक प्रकार किया, दूसरे को दूसरे प्रकार किया। इरशाद फरमाया, रब की तस्बीह करेगी, मौला इसकी बरकत से अल्लाह हल्का फरमाएगा। फूल इसीलिए डाला जाता है, अरे दरख्त इसीलिए लगाए जाते हैं, जब तहरीरों से अज़ाब में कमी हो सकती है, तो कुरान पढ़ने से क्यों नहीं कमी हो, मग़फ़िरत की दुआ करने से क्यों नहीं हो। तो मज़ारात पर जाना जायज़ और दुरुस्त है, लेकिन नौजवान ऐसे अंदाज में जाता है, सर पे संदल लेकर, खाना लेकर संदल, हुजूर संदल के बारे में तो कोई दुनिया मिलेगा से कुछ नहीं। कहीं गुजरा ही नहीं, लेकिन आज एक ऐसी रस्म बन चुकी है, मज़ारात पर जाना जायज़ है, लेकिन जो तरीका अपनाए हुए है ये गलत है, ये सख्त गुनाह है। औरतें भी मज़ारों पर जाती हैं, औरतों का जाना भी सख्त नाजायज़ और गुनाह है। सरकार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने मुस्तकिल एक रिसाला तहरीर फरमाया है औरतों के ताल्लुक से कि मज़ारात पर जाना सख्त नाजायज़ और गुनाह है, और दुनिया में तो यहाँ तक लिखा हुआ है, ये मत
मोहतरम ग्रामी कुरान करीम कहता है ला युतीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबउलतिहिन्ना, हमारी माएँ और बहनें अपनी ज़ीनत, अपना शौक, अपना श्रृंगार अपने शौहरों के सामने साथ। इस्लाम ये कहता है, कुरान कहता है, लेकिन आज मुआशरा इतना बिगड़ चुका है कि हमारी माएँ और बहनें को हमारे भाई लोग इस अंदाज में मातमीत में पेश कर रहे हैं। आज इस्लाम भी बदनाम हो रहा है, मुसलमान भी बदनाम हो रहा है और सुन्नियत भी बदनाम। बेशक 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 अहले सुन्नत वल जमात भी बदनाम। आज गैरों को भरपूर कहने का मौका मिल रहा है, मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा करते हैं कि देखो ये सुन्नी है, अहले सुन्नत वल जमात है। अफसोस मोहतरम हज़रात, हम मौका दे रहे हैं उन्हें, लेकिन कोई वादा करे कि हम ऐसा मौका नहीं देंगे। आज इकट्ठा हुए हैं, ये वादा करके यहाँ से उठे कि इंशाअल्लाह इन सारी गलत रस्मों को हम दूर करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और मेरी राय बहुत सी राय लोगों ने दी है, मेरी राय है कि हज़रत मुअज़्ज़िन मिल्लत की सरपरस्ती में एक कमेटी बनी, उसके चंद अफराद और हर महल्ले में जो तंजीमें या कमेटियां हैं, सोसाइटियां हैं, महीने में 2 महीने में एक मीटिंग करके उन सबको लेकर के मसाजिद के ट्रस्टियान, दरगाहों के ट्रस्टियान सबको लेकर के एक प्रोग्राम तय करें, ये आवाज सबके घरों तक पहुंचे, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हर मुसलमान के घर से बुराई दूर हो जाएगी और खैर व बरकत का नुज़ूल इंशाअल्लाह। और बुजुर्गों के मदार पर जब हाजिरी देंगे तो इस्लामी सुन्नत के मुताबिक जाएंगे, नाते रसूल पढ़ते हुए, दरूद व सलाम पढ़ते हुए, नाती डांस करते हुए, नाचते हुए। माँ और बहनों को तो बिल्कुल सख्ती से दूर रखो, आने की बिल्कुल कोशिश न करें और न आने की आप उन्हें इजाजत दें। और नौजवानों से भी गुजारिश है, आप तमामी हज़रात जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो उसे मना करें, समझाएं कि देखो मुसलमान को इस्लाम इसलिए नहीं आया है, तुमने कलमा इसलिए नहीं पढ़ा है, बल्कि तुम साहिब ईमान हो, शऊर वाले हो। माँ बाप के क्या हुकूक हैं, भाइयों क्या क्या हुकूक हैं, पड़ोसी के क्या हुकूक हैं, एक मुसलमान के साथ कैसा बर्ताव किया जाए, वो सारी चीजें लेकर के जब एक नौजवान आगे बढ़ेगा, कंधे से कंधा मिलाएगा, तो इंशाअल्लाह मुआशरे से सारी बुराइयां हमारी दूर हो जाएगी, मुआशरा पाक हो जाएगा, सोसाइटी पाक हो जाएगी और सारा माहौल पाक हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है, कोशिश की जाए, अस्सय्यु मिन्नी तमामु मिनल्लाह, कोशिश करना हमारा काम है और मंजिले मकसूद तक पहुंचाना है इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला और इंशाअल्लाह इस मुबरा शहर की एक अजीम हस्ती हजरत बाबा फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना बाकायदा आस्थाना है, लेकिन उस आस्थाने को लोगों ने गलत रस्मों से ऐसा बदनाम कर रखा है कि जो नाकाबिल बयान। लिहाजा सब लोग राहत करो, वादा करो कि इसके उर्स की तारीखें जब आएगी या जो भी मसला आएगा हम सबको मना करेंगे सख्ती के साथ, ताकि ये खुराफात यहाँ पर न होने पाए, बल्कि साहिब मज़ार का फैज़ इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए और शहजादे वही मिल्लत के सदक़े जुबैर में जो नेक इरादे हैं, मौला तबारक व तआला सब की उसमें बरकतें अता फरमाए। और कहना है कि आप ये अहद करो कि अपने मुआशरे से आराज के मौके पर नाच गाना इन सब चीजों पर हम सख्ती से अमल करेंगे, नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। देखो पीछे से खा रहे खाने के लिए, हाँ रखो। तो इंशाअल्लाह हम लोग आले रसूल के सामने वादा किए हैं, फरिश्ता नोट किया होगा, याद रखना। एक ऐसी बन गई है इंशाअल्लाह क़यामत में खुलेगी, जहाँ पर नमाज रोजा हज ज़कात आपका लिखा होगा और आपका मुआहिदा भी आले रसूल के साथ लिखा होगा इंशाअल्लाह। और हम अमल करेंगे तो हमारे लिए मुफ़त का दर्जा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
अपने हबीब पाक के सुन्नत में हमारे उलमाए किराम की बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मरीज मिल्लत की बरकतों से अपने मुआशरे से बुराइयों को दूर करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। जब आप तक जो है पहुंचा दिया जाएगा ऐलान, और 1 महीना पहले हम उसके लिए मीटिंग करेंगे। आज जो हमारी इस मीटिंग में एजेंडे में जो राय अमल हमारे सामने आए हैं, हम तो पीर तरीकत अगरचे मौजूद नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बातें और मशवरे लोगों ने दिए हैं, और हुजूर पीर तरीकत की सरबराही में उस पर अमल करने का अहद भी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला जो राय अमल है मस्जिदों से कुरान और हदीस की रोशनी में बयान है। अल्हम्दुलिल्लाह सबने ये तय किया है कि हम आज इस मीटिंग का मकसद ये है कि हज़रत बाबा रहमतुल्लाह के आस्थाने पर जो लोग सदर लेके आते हैं वो की खुराफात कर रहे हैं, की खुराफात कर रहे हैं, जैसा माफ़ फरमाए। और उसका सारा वैसे सुन्नियत के नाम पे जा रहा है, उसका जो रूप आ रहा है कि भाई देखो ये सुन्नी लोग हैं, ये नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, औरतें नाच रही हैं, ये सुन्नी है। ये कितने अफसोस और कितने मातम की बात है कि जिन चीज़ों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलावत फरमाई वो चीज़ें धड़ल्ले से हो रही हैं, और उसका क्या नाम है अपना जो लोगों के खाते में आ रहा है कि देखिए ये सुन्नी लोग हैं, ये बुरा बात करते हैं, ये नाच गाना करते हैं, ये औरतों मचाते हैं। अल्लाह फरमाए तो हमको आपको मिलकर इसकी सख्त तरदीद करना है। बच्चे हमारे लोगों को इनके साथी सब आए और बताया कि हज़रत इसके ताल्लुक से पुलिस में कंप्लेंट की जाए। ये हुआ कि भाई पहले अपनी आपस में तो बात हो जाए, घर वालों को इतना कर दिया जाए, ये हालात है। मतलब जिन चीज़ों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत मलामत फरमाई वो चीज़ें धड़ल्ले से जारी हैं, और ये नाचने वाले, गाने वाले, बुराबात करने वाले अपने आप को सुन्नी कहते हैं, तो क्या सुन्नियत बचेगी? मतलब वो नुकसान पहुंचा रहे हैं सुन्नियत को, वो नुकसान पहुंचा रहे हैं कि अल्लाह को तो इनकी तरदीद की जाए, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, इलाके इलाके, मस्जिद के मेंबरों से इनकी तरदीद की जाए, ताकि कम से कम आवाम जान ले कि ये सुन्नी नहीं है, ये खुराफाती लोग हैं। अहले सुन्नत वल जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात तो बुजुर्गों की पैरोकार जमात है, ये बुजुर्गों की सीरत पर अमल करने वाली जमात है, और हमारे बुजुर्गों ने दिन रात अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करके, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके अल्लाह रब्बुल इज्जत का खुद हासिल किया। और ये शैतान तरके सुन्नत करके अपने आप को सुन्नी कहते हैं। तो इनकी तरदीद होनी चाहिए, इनकी मुखालफत होनी चाहिए, इनके खिलाफ जम कर कहासुनी करना चाहिए। तो ये समझ लीजिए कि आज की मीटिंग का मकसद सिर्फ यही है, हर छोटा बड़ा इस मिशन पे लग जाए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि आप जो बचे कुचे हैं वो भी निकल जाएंगे। ये आम आदमी तो ये देख रहा है कि देखो ये है दरगाहों पे मानने वाले, ये है सुन्नी, ये मिलाद नबी के जुलूस से जो मैसेज जा रहा है कितना नुकसान पहुंचा रहा है। और ये दूसरा हाथ पाओ नबी चला उसके मौके से जो मुलाकात हो रही है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, 1 घंटा 1.5 घंटा लोग गाली देते हैं रिक्शों पर बैठ के, देखो ये बदमाश खुराफाती लोग, ये सुन्नी लोग, ये देखो इनको कोई काम नहीं है अलावा नाचने गाने के, एक ठेले पे चादर रख लिया, 4 औरतें पीछे, 5 मर्द पीछे, और नशेड़ी गजेड़ी जो है कमर लहरा रहे हैं, ये सुन्नी है। इससे कितना नुकसान सुन्नियत को हो रहा है। तो मतलब ये है कि हर छोटे बड़े का फर्ज है, हम लोग क्या नाम है अपने आप को सुन्नी कहते हैं, तो हमारा आपका ये फर्ज है कि इनकी तरदीद की जाए, इनकी मुखालफत की जाए, उनको बताया जाए कि ये सुन्नी नहीं है, ये खुराफाती लोग हैं, ये मौज मस्ती कर रहे हैं, इनका सुन्नियत से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपनी मौज मस्ती के लिए क्या नाम है सुन्नियत का लेबल लगाए हुए हैं। इनको नाचना है, गाना है, मुलाकात करना है, चंदा करना है, इनको और कंधे से गांजा पीना है, चरस पीना है, और उसके बाद कहना है कि ये सूफी नशा है। सुन्नियों ने इस्लाह मुआशरा करके मुआशरे में कहीं बुराइयों के खिलाफ लड़े हो तो उनके चाहने मानने वालों की बड़ी तादाद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम उन पर हुआ। तो हमको आपको बिल की इस मीटिंग का मकसद यही है, मतलब आज हर छोटा बड़ा आपके ऊपर उंगली उठाए खड़ा है, ये देखो सुन्नी लोग हैं, ये उलमा इनके क्या कर रहे हैं, ये तंजीमें इनकी क्या कर रही है, कोई मियाँ क्या कर रहे हैं, और बिल्कुल ठीक अगर हमको आपको वो लोग कह रहे हैं तरकीब करें, इसलिए उसके जिम्मेदार हम आप ही हैं, सबसे पहले तो हम हैं, फिर आप। तो मतलब ये है कि हमको आपको मिल के
اطلاع کرنا ہے، اطلاع دینی ہے لوگوں کے اس بات کو پہنچانا ہے کہ نہیں یہ خرافاتی لوگ ہیں. سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے والا ہے، نمازوں کی پابندی کرنے والا ہے، متبع سنت و شریعت یہ سنی ہے. تو اس کے لیے ڈٹ کے بہت یہ تو اس سال تاخیر ہوئی اس کے ساتھی ہم نے کہا سبحان اللہ بہت اچھا آپ لوگوں نے کم سے کم پیش قدمی کی. اور سال آئندہ انشاءاللہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی مل کر ہم اس پر سختی سے کارروائی کرائیں گے کہ پہلے تو پرمیشن نہ دیا جائے تو اس سے 50% رات ملے گا. لیکن یہ ہے کہ عوامی طور پر بھی تحریک چلانی پڑے گی. سال آئندہ یہ میٹنگ جو آج اس کے بعد لی گئی ہے یہ اس سے ایک مہینے پہلے لی جائے گی. درگاہ کمیٹی کے ذمہ داروں سے ملا جائے گا اور کیا نام ہے زوردار طریقے سے میٹنگ کر کے ان کی مخالفت کی جائے گی، ان کی ترغیب کی جائے گی، ان کے خلاف اترا جائے گا، تب جا کے کہیں کچھ اس میں روک تھام ہو پائے گی. اور اسی طریقے سے عید میلاد النبی میں جو خرافات یوز ہو رہی ہے اس کا وہ بھی سنیت کے کھاتے میں آ رہا ہے. وہ سنی لوگ ہیں جن منہ سے آگ نکال رہے ہیں، ڈی جے بج رہا ہے، کمر لہرا رہے ہیں. اب یہ کیا معلوم لوگوں کو کہ یہ خرافاتی لوگ ہیں، ان کا جواب سے کیا لینا دینا ہے. ان کی تو صرف خالی سنیت کے کو بدنام کرنے کی ٹھیکیداری لی ہے انہوں نے. تو سال آپ کو اس سال جو ہے سفر میں میٹنگ ہوئی. کسی بھائی نے کہا تھا کہ بھائی حضرت یہ میٹنگ کو آپ کبھی اوور شریف میں لیتے ہیں یہ تو سفر میں لینا چاہیے. اور وہ بہت اچھی بات انہوں نے کہی، بہت اچھی بات کہی کہ بھائی یہ میٹنگ تو سفر میں ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ 15 سے 20 سفر کے بیچ میں یہ میٹنگ لی جائے گی. کسی طریقہ سے فاطمہ میں لی جائے گی یا شبیہ غریب نواز کے حال میں جہاں مناسب سمجھا جائے گا. تو آپ سب لوگوں کو آنا ہے اور ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ دینا ہے. اگر ہم سنی ہیں، سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارا آپ کا فرض ہے کہ کم سے کم ان خرافاتیوں کے خلاف ڈٹ کے میدان عمل میں آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہمارے معاشرے سے جہاد کو ختم فرما، گمراہی کو ختم فرما، بے دینی کو ختم فرما، بیگانگی کو ختم فرما. اللہ ہمارے معاشرے کو نشے کی لعنت سے پاک فرما. اللہ ہمارے معاشرے کو نشے کی لعنت سے پاک فرما. اللہ ہمارے معاشرے کو نشے کی لعنت سے پاک فرما. مولا کریم جو جاہلانہ رسومات کا اضافہ ہو رہا ہے مولا تو اسے ختم فرما دے. مولا ختم فرما دے. مولا ختم فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جس مقصد کے لیے آج آپ یہاں اکٹھا ہوئے تھے کے آستانے مبارک میں جو خرافات ہو رہی ہے اسی کے لیے ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے تھے. اس کو ڈٹ کے پہنچاتے ہیں جواب دیں اس خرافات کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے.